जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, 8मा अध्यायना 11मा श्लोकमां भगवान निर्गुण निराकार विशेनी वात करी अने भगवाने ए पण कीधुं के आ कोई सामान्य नथी। यत अक्षरम वेदविदो वदन्ति, वेदना जाणकारो जेने अक्षर वा परम पदने अक्षर अविनाशी तरीके ओळखावे। बीजું वितराग योगी यत विशंति, एमने प्राप्त कोण करी शके कि जेनुं अंतःकरण शुद्ध छे तेवा योगीओ यतयः विशंति एटले एमने प्राप्त करे छे। वेदोना जाणकारीने आम कहे छे, योगीओ एमने प्राप्त करी शके छे। अने त्रीजुं यत इच्छन्तः ब्रह्मचर्य चरन्ति, जेमने प्राप्त करवानी इच्छा वाळा जे साधको छे ए ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्मचर्यनुं पालन करे छे, सतत ब्रह्मचर्यनुं पालन करे। अने ए जे पद छे ने भगवान के छे तत्ते पदम प्रवेक्ष्य संग्रहेण, ए हूँ तने संक्षेपमां कहूं छुं। बहु लांबू एनुं वर्णन हूँ नहीं करी शकूं यार, केम के ए तो केटलो भवनी वार लागे यार। एटले संक्षेपण प्रवेक्ष्ये, हूँ तने संक्षेपमां कहूं छुं। अने भगवान हवे एक पदने संक्षेपमां कहेता शुं कहे छे के आने केवी रीतथी तारे केम प्राप्त करवुं जोईए परम पदने। अने 12मा श्लोकमां भगवान वात करे छे के सर्व द्वाराणि संयम्य मनः हृदि निरुध्य च मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम स्थितः योग धारणा। आ 4 वस्तु पेला तारे करवानी छे। भगवान कहे छे एमां पहेली वस्तु कीधुं सर्व द्वाराणि संयम्य, बधी इंद्रियोना सर्वद्वाराणी एटले संपूर्ण द्वारोने, जे इंद्रियोना द्वार छे तेमने बधी इंद्रियोना संपूर्ण द्वारोने संयम्य एटले रोकीने तारे एमना दरवाजा बंध करी देवाना छे। इंद्रियोना ए बधाने रोकी राखवाना छे। दरवाजा खुला होय तो पण त्यां रोकीने तारे राखवानुं छे। पछी शुं करवानुं? च अने मनः हृदि निरुध्य, मनः एटले मनने, हृदि एटले हृदयमां, निरुध्य एटले स्थिर करीने, मनने हृदय प्रदेशमां स्थिर करीने। पछी शुं? अने मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम, आत्मनः एटले पोताना, प्राणम एटले प्राणने, प्राणोने, पोताना प्राणोने मूर्धनि आधाय मस्तकमां स्थापीने, मूकीने, राखीने, पोताना प्राणोने मस्तकमां स्थापीने स्थितः योग धारणाम, योग धारणामां सम्यक प्रकारे स्थित थईने, सारी रीते स्थित थईने, स्थितः योग धारणाम, योग धारणामां सारी रीते स्थित थईने। भगवान वात करे छे के बधी इंद्रियोना संपूर्ण द्वारोने रोकीने, मनने हृदय प्रदेशमां स्थिर करीने अने पोताना प्राणोने मस्तकमां स्थापीने योग धारणामां सम्यक प्रकारे स्थित थईने तारे आ परम पद, आ अक्षर अविनाशी सुधी पहोंचवुं होय तो तारे आम करवुं पड़शे। एमां पहेલું तारे शुं करवानुं छे तो के सर्वद्वाराणि संयम्य, सर्वद्वाराणि संयम एटले इंद्रियोनो जे द्वार छे एमना उपर तारे संयम करवानो छे। हवे द्वार उपर संयम करवो एटले कोईने अंदर नहीं आववा देवाना ने बहार नहीं जवा देवाना, अंदर बहारनुं बधुं बंध करी देवानुं। इंद्रिय सर्वद्वाराणि संयम्य एने कहेवाय। दाखला तरीके 5 इंद्रियोना विषयो छे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस अने गंध। आ 5 शुं छे तो के इंद्रियोना विषयो छे। ज्यां इंद्रियो छे त्यां आ बधा जवाना आववाना, अथवा इंद्रियो विषयोमां जवानी अने आववानी। दाखला तरीके कान रूपी इंद्रिय छे तो ए शब्द एमनो विषय छे, त्वचा रूपी इंद्रिय छे तो स्पर्श एमनो विषय छे, बीजू आंख रूपी इंद्रिय छे तो रूप एमनो विषय छे, अने
જે જીભરૂપી ઇન્દ્રિય છે તો રસ એમનો વિષય છે, અને નાકરૂપી ઇન્દ્રિય છે તો ગંધ એમનો છે. હવે આ પાંચે પાંચ વિષયોમાંથી શું કરવાનું છે? તારી જ્ઞાનેન્દ્રિયોને હટાવી લેવાની છે. તારા કાનની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના શબ્દો છે એ ન ટકરાવા જોઈએ, અને ટકરાઈને તો એની કોઈ અસર ન થવી જોઈએ. તારા માટે પ્રશંસા કે પછી તારા માટે નિંદા એ બંને શું થઈ જવું જોઈએ? સરખું થઈ જવું જોઈએ. તારે માટે ધ્વનિ બની જવું જોઈએ. એ શબ્દો અર્થવાળા ન થવા જોઈએ. તું કોઈ કદરૂપો જોવે કે અત્યંત સ્વરૂપવાન વ્યક્તિને જોવે, તું પ્રકૃતિના બહુ એકદમ પ્રેમાળ દ્રશ્યોને જોવે કે પ્રકૃતિના રૌદ્ર રૂપને જોવે, તને કોઈ પણ પ્રકારના મનની અંદર વિતરાગ ન થવો જોઈએ, રાગ દ્વેષ ન થવો જોઈએ. ભગવાને આની પહેલા જ કીધું કે વિતરાગા યતયઃ વિશંતિ, વિતરાગ યતિઓ આને પ્રાપ્ત કરે છે. તો પણ તારે પણ એવું જ થવું પડશે. અને ત્રીજી વાત ભગવાને એ કીધું કે પછી એ જ પ્રમાણે સ્પર્શ છે, તને કોઈ પણનો સ્પર્શ થાય, તારો કદાચ દુશ્મન તને સહેજમથો અડી જાય અને તું ગુસ્સે થઈ જાય, અને તારું બાળક તને અડે અને તું પ્રેમાળ થઈને એને બથમાં લઈ લે, નહીં, એમ ન ચાલે. તારો જે સ્પર્શ રૂપી તારો વિષય છે ઇન્દ્રિયનો, ત્વચાનો, એ તારા માટે બંધ કરી દેવાનો એ દ્વારને. એને સ્પર્શ કર્યા પછી તારા ઇન્દ્રિયો મારફત તારું મન છે એમાં ન ડગવું જોઈએ. આ બધી ઇન્દ્રિયો, પાંચે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, અને એ પ્રમાણે બીજું તારી જે કર્મેન્દ્રિયો છે, જેમ કે બોલવું છે, ગ્રહણ કરવું છે એટલે કે પકડવું, બોલવું એટલે જીભની વાત છે, ગ્રહણ કરવું એટલે પકડવું એટલે હાથની વાત છે, ચાલવું એટલે પગની વાત છે, પછી ઉપસ્થ છે તો એમાંથી મૂત્ર ત્યાગ જે આપણે કરીએ છીએ તે છે, અને ગુદા એટલે મળ ત્યાગ છે. આ પાંચેય ઇન્દ્રિયો, અને પાંચેય ઇન્દ્રિયો જે જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે એમનાથી કોઈ પણ ક્રિયાઓ થતી હોય તો તારા પાસે સર્વ દ્વારાણી સંયમ્ય, એ આવે કે જાય એમનાથી તને કોઈ ફેર ન પડવો જોઈએ. તું કેવો થઈ જવો જોઈએ? તો કે વિતરાગ, તારામાં રાગ પણ નહીં, દ્વેષ પણ નહીં, એવો તું થઈ જવો જોઈએ. અને એના માટે ભગવાને શબ્દ વાપર્યો સર્વ દ્વારાણી સંયમ્ય. તારે પહેલું કામ આ કરવાનું છે. પછી બીજું, આ ઇન્દ્રિયો વિષયોની અંદર જાય છે અને પછી કોને કામ સોંપે છે? તો ઇન્દ્રિયો વિષયોમાંથી જે કાંઈ લે છે ને, એની મજા છે, એની કડવાશ છે, કે પછી એની દૃષ્ટતા છે, એ બધું કોને સોંપે છે? મનને સોંપે છે. અને મન શું કરે છે? અને મન ત્યાં ઉધામાં નાખવાનું ચાલુ કરે. હવે આમ કરી નાખવું, તેમ કરવું છે, ને આવું કરવું છે, ને તેવું કરવું છે. ભગવાન કે છે નહીં યાર, મનઃ હૃદય નિરુદ્ધ્ય, મનને હૃદય પ્રદેશમાં સ્થિર કરીને, નિરુદ્ધ્ય અટકાવીને, રોકીને એનો નિરોધ કરવાનો છે, એને અટકાવી દેવાનું છે. હૃદય પ્રદેશમાં એ જ્યાં છે ને ત્યાં જ એને રોકી દેવા, એને કોઈ કામે નથી લગાડવાનું. નહીતર એ તો નોખી નોખી ઇન્દ્રિયોને કંઈક ને કંઈક ચીંધશે યાર. હૃદયમાં એમને નિરોધ કરી લેવો, અટકાવી દેવાનો છે. વિષયોમાં જવા જ નહીં દેવાનું. નહીતર તો એ આંખોને આમ કહેશે, ઓને આમ કહેશે, ઓને આમ કહેશે, ઓને આમ કહેશે, આને ચાલવાનું, આને હથિયાર પકડવાનું કહેશે, જીભને કંઈ ને કંઈ એવું બોલવાનું કહેશે. પણ નહીં, મનઃ હૃદય નિરુદ્ધ્ય, મનને હૃદયમાં અટકાવીને. ઇન્દ્રિયોને કારણે શું થાય છે કે મન છે ને એમની પાછળ ખેંચાઈ જાય છે. આપણે ત્યાં બહુ સરસ રીતે જોયું હતું, પ્રમાથિની ઇન્દ્રિયાની પ્રસભમ મનથી હરંતી મનઃ. આ ઇન્દ્રિયો પ્રમાથિની છે અને પરાણે મનને ઢસડી જશે. માટે પહેલા તું ઇન્દ્રિયોના દ્વાર જ બંધ કરી દે ને યાર. સર્વ દ્વારાણી સંયમે, ઇન્દ્રિયોના દ્વારને રોકી લે. એમ છતાંય જો કોઈ અંદરથી જાગૃત થશે, આંખો બંધ કર્યા પછી કોઈ એવું દ્રશ્ય તને દેખાશે કે જેમાં તું મોહિત થઈ જાજો, તો એ મન પોતે સમજી લેશે. ભલે દેખાતું હોય તો શું થઈ ગયું, મારે ક્યાંય જવું જ નથી પછી ક્યાં. એટલે મનઃ હૃદય નિરુદ્ધ્ય, આંખો બંધ કરી દીધા પછી કાનમાં તને કોઈ એવા પ્રાચીન પુરાણા અવાજ સંભળાશે કે જેમના પ્રત્યે તું મોહિત થાય છે. તે આમની પેલા કરેલા સ્પર્શ તને મોહિત કરે છે. અત્યારે નથી કરતો, અત્યારે તારે ચામડીને કોઈ સ્પર્શ નથી કરતું, પણ અગાઉ પ્રાપ્ત કરેલા સંસ્કારોને આધારે જો તને આવું થતું હોય તો ભગવાન કહે છે મનઃ હૃદય નિરુદ્ધ, મનને હૃદયમાં રોકે. પછી ત્રીજી વાત ભગવાને કરી, મૂર્ધની આધાય આત્મનઃ પ્રાણમ, પોતાના પ્રાણોને
મસ્તકમાં ધારણ કરવા. પોતાના જે પાંચ પ્રકારના પ્રાણ છે, ભગવાન યોગ મારફત આ ભગવાન નિર્ગુણ નિરાકારને પ્રાપ્ત કરવાની વાત કરી છે. એટલે પ્રાણ ઉપરનો અધિકાર તો તમારી પાસે હોવો જ જોઈએ. આ પ્રાણને શું કરવાનું છે? મસ્તકમાં ધારણ કરી લેવાનું. મસ્તકમાં શું છે? તો કે બ્રહ્મરંધ્ર જ્યાંથી પ્રાણે પ્રવેશ કર્યો છે. કે આપણા યોગ શાસ્ત્ર પ્રમાણે એવું મનાય છે કે જ્યારે પ્રાણ શરીરની અંદર પ્રવેશ કરે છે ત્યારે ઉપરથી, આપણે છેલ્લે ઘણી વખત કહેતા હોઈએ ને કે હવે તાળવે જીવ આવી ગયો છે. આ શું કહીએ છીએ? અહીંયા તાળમાં જીવ આવી ગયો છે, ઉપર જીવ છે, શરીરમાંથી નીકળી ગયો છે. આમ પ્રાણને બ્રહ્મરંધ્રમાં ધારણ કરી લેવાના છે અને પ્રાણોને ત્યાં રોકી રાખવાના છે, રોકી દેવાના છે. મૂર્ધની આધાય આત્મનઃ પ્રાણમ, પોતાના પ્રાણોને મસ્તકમાં ધારણ કરી. અને જો આ ત્રણેય વસ્તુ થઈ જશે ને તો આ ચોથી વસ્તુ શું છે? આસ્થિત યોગ ધારણા. યોગ ધારણામાં સ્થિત થઈ જવું. તું યોગ ધારણામાં સ્થિત ક્યારે થઈ શકીશ? તું એવું માને છે કે તારી ઇન્દ્રિયો વિષયોમાં હશે તો તને યોગ લાગશે? નહીં લાગે. તારું એવું માનવાનું છે કે તારું મન નોખું વિચારતું હશે ને તું યોગ ધારણા કરીશ? નહીં થઈ શકે. તારા પ્રાણ આખા શરીરમાં અલગ અલગ ફરતા હશે તો તું યોગ કરી શકીશ? ભગવાને આની પહેલાંય કીધું હતું કે પ્રાણ અને અપાન બંનેને સમાન બનાવીને તારે આ કરવાનું છે. અહીંયા તો ક્યાં સુધી પહોંચવાની વાત છે? એટલે તારે પ્રાણને મસ્તક સુધી બ્રહ્મરંધ્રમાં રાખવાના. જો આ ત્રણેય વસ્તુ થઈ જાય ને, એટલે કે બધા દ્વારને તું સંયમમાં રાખે, મનને તું હૃદય પ્રદેશમાં જ રાખે અને તારા પ્રાણોને તું બ્રહ્મરંધ્રમાં રાખી દે ને, તો એ જે સ્થિતિ છે ને એને શું કહેવાય? યોગ ધારણા કહેવાય. અને યોગ ધારણામાં સ્થિત થઈ ગયો કહેવાય. જો તું આવી રીતથી સ્થિત થઈ જાને તો ત્યાં પહોંચી જઈશ, તેને પ્રાપ્ત કરી લઈશ. એ પહોંચવા માટેનો રસ્તો છે. સરસ મજાની ભગવાને વાત કરી. સરસ શ્લોક છે કે સર્વ દ્વારાણી સંયમ્ય મનોરદ્ધિ નિરુદ્ધ્યશ્ચ મૂર્ધની આધાય આત્મનઃ પ્રાણમ આસ્થિત યોગ ધારણમ. પૂર્ણ કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.